কর্মসূচির আজ দ্বিতীয় দিন। গতকালের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মতো আজও ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে। সমগ্র অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে আছেন এই কলেজের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মিলি সমাদ্দার। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কথা আলোচনা করা হবে। আলোচনা করবেন অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আইভি দাশগুপ্ত। এছাড়াও প্রকল্পের নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে বলবেন শ্রীমতী শ্রেয়া সেনগুপ্ত। এই বিষয়ে একটি কর্মশালারও আয়োজন করা হয়েছে। আশা করি ছাত্রছাত্রীরা এতে উপকৃত হবে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ে ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে নিজেদের প্রস্তুত করেছে অনুষ্ঠানের জন্য, তাতে আরও একবার তাদেরকে অভিনন্দন জানায়। আপনাদের অনুষ্ঠান কালকের মতো আজকেও নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। আজকে সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্বে আছে আমাদেরই কলেজের দুই ছাত্রী আম্রপালি ও চিন্ময়ী। আমি প্রথমে আম্রপালিকে ডেকে নেব অনুষ্ঠানটি শুরু করার জন্য। আম্রপালি। Thank you so much, ma'am, for that heartwarming welcome note of yours. Albert Einstein believed that education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. Education isn't really about a conventional learning, chasing after brilliant grades and struggling in a cutthroat competition. Education as a social institution plays a pivotal role in the development of the human mind, their personality and perception. With this, I would like to extend a warm welcome to everyone present here on the second day of the Students' Week event organized by the Bhawanipur Education Society College. Without further ado, it would be my humble request to Uttiyo sir to mark the beginning of this event with his opening song. Thank you. Okay. Thank you very much, Amrapali. First of all, a very good morning to all of you. It's my great privilege that I have got an opportunity to sing in front of you all dignitaries and my beloved students. I will sing two songs of Rabindranath Tagore back to back, which express the joy and hope in spite of all the negativities that we have in our life. So I begin here. বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা, বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা, বাজে অসীম নভ মাঝে অনাদিরব, জাগে অগণ্য রবি চন্দ্র তারা, বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা। একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রাজে, পরম এক সেই রাজ রাজেন্দ্র রাজে, বিস্মিত নিমেষ হত বিশ্বচরণে, বিনত লক্ষ শত ভক্ত চিত বক্কহারা, বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা, বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা।
Is my second song. জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে, জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে, সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া মাঝে, জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে, বাতাস জল আকাশ আলো সবারে কবে বাসিব ভালো, বাতাস জল আকাশ আলো সবারে কবে বাসিব ভালো, হৃদয় সভা জুড়িয়া তারা বসিবে নানা সাজে, জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে, নয়ন দুটি মেলিলে কবে পরানো হবে খুশি, যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি, নয়ন দুটি মেলিলে কবে পরানো হবে খুশি, যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি, রয়েছ তুমি এ কথা কবে জীবন মাঝে সহজ হবে, আপনি কবে তোমারি নাম ঘনিবে সব কাজে, জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে, জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, Uttiya sir, for making the beginning of this event so mellifluous. It has been our greatest pleasure. I would now earnestly request Ivy ma'am from the Department of Economics to enlighten us on the significance of students' awareness of different welfare schemes introduced by the West Bengal government. Thank you. Thank you, Amrapali, and very good morning to all of you present here. Actually, I am privileged to get this opportunity to share with you the different welfare schemes which are available, which are introduced by the government of West Bengal. I would like to share my screen. So So I would like to throw some insights on different available schemes, welfare schemes introduced by the government of West Bengal. And due to time constraint, it is not possible to, is it visible? Ma'am, the screen isn't visible, ma'am.
Could you please? Just a second. Thank you, ma'am. Yes, ma'am, it is visible now. আইভি আইভি অডিওটা বন্ধ আছে তোমার বোধহয়। Sorry. Huh. Yes. Yeah. Due to time constraint, it is not possible to discuss all the welfare schemes available. So I have chosen three out of all the available schemes. First, Students Credit Card Scheme. Second, Oikosri West Bengal State Scholarships for Minority Students. And then third one, Swami Vivekananda Merit Cum Means Scholarship. These three schemes I will discuss here, so the students can be benefited and they can be aware of the schemes. First of all, Students Credit Card Scheme. This is newly introduced under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister, West Bengal. The Higher Education Department, Government of West Bengal, introduced this Students Credit Card Scheme for the students of West Bengal to enable them to pursue education without having any financial constraints. This scheme is designed to support the students to pursue secondary, higher secondary, madrasa, undergraduate, postgraduate studies, including professional degrees and other equivalent courses in any school, madrasa, college, university, and other affiliated institutes within and outside India. Apart from this, this will also help the students to take who are preparing for other competitive examinations like engineering, medical, law, IS, IPS, WBCS, etc. And that means it will also cover the expenses for coaching centers as well. A student from West Bengal can obtain a maximum loan of rupees 10 lakhs at the rate of 4% per annum, simple interest from the State Cooperative Bank and its affiliated central cooperative banks and district central cooperative banks, and also public and private sector banks. Now, 1% interest concession will also be given to the borrower if the interest is fully serviced during the study period.
And the upper age limit for the student, interested student who will be applying for this loan is 40 years at the time of applying for loan. And the repayment period shall be 15 years for any loan availed under this credit card scheme, including the moratorium repayment holiday. Okay. Now, the details of this loan will be available in this website, wbacc.wb.gov.in. Now, if we look into our college status, so far there are 500 applications have been submitted, but the loan sanction up to yesterday, only 6 loans have been sanctioned by the government of West Bengal. Next is Oikosri West Bengal State Scholarship for minority students. This Oikosri scheme This Oikosri scheme is designed to provide the minority communities of the state more avenues for socio-economic and educational mobility by extending financial support and encouragement to the meritorious students from the financial year 2019-20 onwards. And this is fully funded entirely from the state government budget. Okay. If you have any question at any point of time, you can ask me. Now there are three types of scholarship are available under this Oikosri scheme. First one is pre-matric scholarship for meritorious students from class 1 to class 10. Second, post-matric scholarship for meritorious students from 11 to PhD. And third one is merit cum means scholarship for pursuing technical and professional course. Now, for you, the college students, only second and third cases are relevant. That is post-matric scholarship and merit cum means scholarship. Eligibility criteria for this pre-matric and post-matric scholarship. First of all, applicant must be a domicile of West Bengal, must be studying in the school or institutions recognized by an educational board, council, university of the state or the central government. And the candidate must have secured not less than 50% marks or equivalent grade in the previous final examination. The annual family income should not exceed rupees 2 lakh. And students studying in institutes outside West Bengal will not be eligible for this scholarship. Those who are studying outside West Bengal, they will not be eligible for this scholarship. And the eligibility criteria for the third type of scholarship, that is merit cum means scholarship, is that the applicant must be a domicile of West Bengal, must have got admission in a technical or professional course. Third, must have secured at least 50% marks in the last HS or graduation examination. Annual family income of the student should not
be more than 2.5 lakhs. The student who are residents of West Bengal but pursuing studies in listed institutions located outside West Bengal, as may be notified from time to time by the West Bengal Minorities Development and Finance Corporation, are also eligible for applying this scholarship. This is the difference, okay, from the first one, the Students Credit Card System, and this Oikosri. Students who are residents of West Bengal but pursuing studies outside West Bengal may be eligible for the scholarship, for this scholarship. Now the rate. What are the rates of scholarship? Rates of scholarship, as I have just shown here, only the post-matric and merit come means scholarship, because pre-matric scholarship is not relevant for you, so it is not required. For this, you can have a quick look on the fees, tuition fees, admission and tuition fees, maintenance, allowance, etc. for different levels of study, for different levels of higher studies. Okay. And the remarks in the last column, you can find the remarks that the admission and tuition fees are subject to actual, that is actual what actual cost will be covered under this scholarship. Hostelers include students not staying in hostel of the institute concerned but are staying as paying guests or on rent. Maintenance allowance is payable for a period not exceeding 10 months in an academic year, and full course fee may be reimbursed for the listed institutions. That is what are the listed institutions? That all are available in the particular website designed for this. Okay, there is a particular website for this Oikosri, and the list of institutions are all available over there. Now coming to sanction procedure. Sanction procedure. The application will be received online through a portal designed for this purpose. I told you that there is a portal which is designed for this particular purpose. The application will be verified by the nodal teachers of the respective institutions. Selection will be made as per the eligibility criteria, and disbursement will be made through direct bank transfer. Nodal organization, the West Bengal Minorities Development and Finance Corporation, will be the nodal organization for this scheme. Now the selection procedure. This is for scholarship. This scholarship will be provided to eligible students in order of merit and budgetary allocation. Provided by the state government. For renewal, the applicant will be eligible for the scholarship if he or she has obtained 50% marks in his or her previous examination. For more details, you can visit the website wbmdfcsscholarship.org. This is for West Bengal Minorities Development and Finance Corporation, which is the nodal organization as well. Now the third scheme,
scholarship scheme, what I have selected, that is Swami Vivekananda Merit Cum Means Scholarship. This is the third scholarship scheme I have selected to discuss over here. This is basically with a view to assist the meritorious students belonging to economically backward families in the state of West Bengal to pursue higher studies. Government of West Bengal introduces this scheme of giving scholarship at different levels of higher studies at educational institutions based in West Bengal. And this Merit Cum Means Scholarship, Swami Vivekananda Merit Cum Means Scholarship scheme has been thoroughly revamped in the year 2016 to cover more number of students as well as to enhance the scholarship amount significantly. Coming to the scope of this scholarship, this scheme benefits students studying in regular mode of class 11 and 12 and at undergraduate level in science, arts, commerce, engineering, medical and technical, as well as professional courses. Postgraduate level students pursuing science, arts, commerce, and this scholarship will be sanctioned to deserving students on merit cum means. What exactly merit cum means criteria, that is very important here. Students should pass in the year or in the previous year or in the previous year. In the current year, 60% marks in the examination or 75% marks in the previous year is required. 60% marks in aggregate in the last qualifying examination or 75% for previous year pass out candidates from West Bengal Board of Secondary Education or West Bengal Council for Higher Secondary Education or Madrasa for higher secondary level or undergraduate level scholarship. 60% marks in aggregate in diploma course from institutes approved by AICT and, and affiliated to West Bengal Board for undergraduate level scholarship. In second year engineering, technology, pharmacy courses also through lateral entry or affiliated by state medical faculty or undergraduate level scholarship in second year pharmacy course through lateral entry. (53% marks in aggregate in graduation, honors subject from any state university for postgraduate level scholarship, and or 55% marks in graduate course from any state university or AICT approved institutes of West Bengal for postgraduate level scholarship. Students pursuing PhD, MPhil courses and doctoral courses, non-NET junior research fellow and NET lecturership from state-aided institutions will also come under the purview of this scheme. So this is widely, the spectrum is wide. For this scheme, the spectrum is wide and the rate I'm coming later. Girl students pursuing postgraduate courses in science, arts and commerce stream from universities of the state after obtaining UG
with 45% marks only in aggregate from institutions of the state will come under the aegis of the scholarship scheme. The upper ceiling of family income has been fixed at rupees 2.5 lakh per annum. There is no need to submit hard copy of the application. Candidates opting for this scholarship and found eligible will not be allowed to enjoy any other governmental, central or state scholarship or stipend for the same course or study. However, one-time grants or assistance received from any sources or free or partly free studentship allowed by the host institutions will not debar the students from availing of the benefits of this scheme. Now, allocation and rate of scholarship. I am just showing which are actually relevant for college students. The basic allocation and rates, directorate who will sanction this one, that is the DPI. Courses which comes under this scheme, UG Arts, Commerce, Science, others professional course, UGC approved obviously, and postgraduate courses, Arts, Science, Commerce, and non-net MPhil, non-net PhD. The eligibility criteria already I have discussed in details. 60% marks in last qualifying exam. For girl child, it is only 45% marks, that already I have discussed. And the rate of scholarship which are given in the last column. Now the criteria, means judging criteria. Means judging criteria, the total family income for the prospective scholars will not be more than rupees 2.5 lakhs per annum. Merit judging criteria, candidates whose family income is not more than rupees 2.5 lakhs per annum will be judged according to their academic merit, which already I have discussed for various category. For UG level, the minimum qualifying marks is to avail this scholarship is 60% in aggregate. For PG level, it will be 53% marks in honors subject or 55% marks in aggregate. Or 55% marks in aggregate. Okay. Sanction procedure and the renewal. Candidates for different categories will submit their applications online in the scholarship portal and applications, and it will be arranged in descending order of the merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination, and scholarship would be sanctioned as per the availability of fund and strictly on the basis of the merit list. Fund may be transferred to the beneficiary's account if the documents are in order. Now the renewal. For renewal, there are first and second round renewal. For first renewal, submission of same 1 and same 2 mark sheets are required. For second renewal, submission of same 3 and same 4 mark sheets are required. And there for MBBS students, I have not mentioned here. There is another third round renewal is required. What you will get in the portal. For details, you can visit this portal. Swami Vivekananda Merit Cum means
West Bengal Higher Education, gov.in. This website is, you can visit this website for detail, rate, types, sanction procedure, etc. Okay, so these three schemes I have selected to discuss here. If you have any question, you can ask me, or I am available at this email ID. Thank you once again for your patience hearing. Thank you so much, Ivy ma'am, for informing and explaining us these various beneficial educational schemes in such a detailed manner. Um, is there anyone who would like to inquire regarding any schemes here? We can take a few moments then. No? Okay. So we will proceed with our program and we will now begin with today's cultural programs. I would ask my co-host Chinmoy Roy to greet our participants with an amiable welcome. Over to you, Chinmoy. Thank you so much, Amrapali. Good afternoon, everyone. I hope that you all are doing good. Let's get started with the first cultural program for the day, that is recitation by the students of Bhawanipur Education Society College. I would like to welcome Tanya Sharma from English Honours 3rd semester. Am I audible? Yes, you are. Yes, you are. So, good afternoon to everybody, to all the teachers and all my friends here. I am reading a short story which is in Hindi. So, let's get started. मैं अपनी माँ के लिए नए जूते खरीद कर लाई. नाइकी न्यू कलेक्शन. जूते कितने के हैं, अगर ये उन्हें पता चल जाए तो वो पहनेंगे ही नहीं. आज सुबह उन्होंने जूते निकाले. देर तक उन्हें देखती रही. फिर चप्पल पहनकर बाहर जाने लगी. तो मैंने कहा, कहाँ जा रही हो? बड़ी सहजता से उन्होंने कहा, वॉक करने. तो जूते पहन कर जाओ, मैंने कहा. माँ ने कहा कि वॉक करने से जूते गंदे हो जाएंगे. मैंने जबरदस्ती उन्हें जूते पहनाए. बहुत हिचकिचाहट थी. सीढ़ियां उतरते नहीं बन रही थी उनसे. वो लड़खड़ा गई. मैं दरवाजे पर खड़ी उन्हें देख रही थी. बार बार सीढ़ियों की मुंडेर पकड़ लेती, डर के मारे. फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ. वह कहने लगी कि स्कूल में जब थी तो छठी कक्षा में उन्होंने पहली बार जूते पहने थे. अभी पैरों में बहुत अजीब लग रहा है. मैं आश्चर्य से अपनी माँ को ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हूँ. मैं फिर कुछ देर बाद बालकनी में गई. वो नीचे ही खड़ी थी. मैंने फिर पूछा, क्या हुआ. उन्होंने कहा कि चलते नहीं बन रहा है. तो मैंने कहा कि चलते रहो, आदत लग जाएगी. बार बार चलते वक्त वो अपने जूते देख रही थी. चलते वक्त उनके पैर कैसे लग रहे हैं, और लड़खड़ा जाती. माँ को लड़खड़ाते देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी. मैं वापस अपने कमरे में चली गई. कितना कुछ है जो हम अपने माँ बाप के बारे में ही नहीं जानते. थैंक यू. Thank you so much, Tanya. It was a really heartwarming story. I would like to call upon Dishita Sikdar. Over to you, Dishita. মেঘ বলতে আপত্তি কি? বেশ বলতে পারি, ছাদের উপর মেঘ তারা তো ফুল পিসিমার বাড়ি. গ্রীষ্ম ছুটি চলছে তখন. তখন মানে কবে? আমার যদি চোখ
মেঘের 16-17 হবে। ছাদ থেকে হাতছানি দিত, ক্যারম খেলবি আয়। সারা দুপুর কাহাতকার ক্যারম খেলা যায়। সেই জন্যই জোচ্চুরি হয়। হ্যাঁ, জোচ্চুরি হতো। আমার যদি 14, মেঘের 15-16 মতো। ঘুরিয়ে দিতে জানতো খেলা, শক্ত ঘুঁটি পেলে জায়গা মতো সরিয়ে নিত আঙুল দিয়ে ঠেলে। শুধু আঙুল, বোর্ডের ওপর লম্বা ফ্রকের ঝুল। ঝপাং ফেলে ঘটিয়ে দিত ঘুটির দিক ভুল। এখানে না ওখানে, এইটা না ওইটা। ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিনিয়ে নিল ঘুটির বাক্সটা। ঘুটিরও সেই প্রথম মরণ। প্রথম মরা মানে বুঝবে শুধু তারাই যারা ক্যারম খেলা জানে। চলেও গেল কদিন পরে, মেঘ যেমন যায়, কাঠ ফাটা রোদ দাঁড়িয়ে পড়লো মেঘের জায়গায়। খেলা শেখাও, খেলা শেখাও, কাপিত্তেশ কাপ। কলসিতে ঠোঁট ডুবিয়েছিল জল তো পুরে খাক। খা খাওয়া সেই কলসি আবার পরের বছর জলে ভরলো কেমন তোমায়? হ্যাঁ, সেসব কি কেউ বলে? আত্মীয় হয়, আত্মীয় হয়। আত্মীয়টা চাই, কষ্ট করে বলো এবার, সব জানতে চাই। 2-3 ক্লাসের বয়স বেশি, গ্রীষ্ম ছুটি হলে ঘুরেও গেছে 2-3 বছর, এই জানে সকলে। আজকে দগ্ধ গ্রীষ্ম আমার, তোমায় বলতে পারি মেঘ দেখতাম ছাদের ঘরে ফুল পিসিমার বাড়ি। That was a wonderful piece by Disita Sikdar. I would next like to call upon Akhi Banerjee, who is a student of English Honours 3rd semester. Akhi, are you here? Akhi's video is supposed to be played. নমস্কার, আমি আখি বন্দ্যোপাধ্যায়, ইংরেজি অনার্স বিভাগের 2য় বর্ষের ছাত্রী। আজ আমি আপনাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বধূ কবিতাটি একটু আবৃত্তি করে শোনাব। বধূ। বেলা যে পড়ে এলো, জলকে জল, পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে। কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে জল, কোথা সে বাঁধা ঘাট, অশথ তল। ছিলাম আনমনে একেলা গৃহ কোণে, কে যেন ডাকিল রে, জলকে জল। কলসি লয়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা, বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধুধু। ডাহিনে বাঁশবন হেলায় শাখা, দিঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে। দুধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা, গভীর থির নীরে ভাসিয়া যায় ধীরে। পিক কুহারে তীরে অমিয় মাখা, পথে আসিতে ফেরে আধার ততরু শিরে। সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা, অশথ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি। সেখানে ছুটিতাম সকালে উঠি, শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল। করবি থল থল রয়েছে টুটি, প্রাচীর বেয়ে বেয়ে সবুজে ফেলেছে বেগুনি ফুলে ভরা লতিকা দুটি। ফাটলে দিয়ে আঁখি আড়ালে বসে থাকি, আঁচল পদতলে পড়েছে লুটি। মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে। এধারে পুরাতন শ্যামল তাল বন, সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঘেঁষে।
বাঁধের জলরেখা ঝলসে যায় দেখা, জটলা করে তীরে রাখাল এসে, চলেছে পথখানি কোথায় নাহি জানি, কে জানে কত শত নতুন দেশে। হায় রে রাজধানী পাষাণ কায়া, বিরাট মুঠি তলে চাপিয়া, দৃঢ় বলে ব্যাকুল বালিকারে নাহি কো মায়া। কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথ ঘাট, কোথা সে পাখির গান, বনের ছায়া। কে যেন চারিদিকে দাঁড়ায়ে আছে, খুলিতে নারী মন শুনিবে পাছে। হেথায় বৃথা কাঁদা, দেওয়ালে পেয়ে বাধা, কাঁদন ফিরে আসে আপন কাছে। আমার আখি জল কেহ না বোঝে, অবাক হয়ে সভে কারণ খোঁজে। কিছুতে নাহি দোষ, এ তো বিষম দোষ, গ্রাম্য বালিকার স্বভাব যে। স্বজন প্রতিবেশী এত যে মেশামেশি, ও কেন বসে নয়ন বোঝে। কেন বা দেখে মুখ, কেহ বা দেখে দেহ, কেহ বা বলে ভালো, বলে না কেহ। ফুলের মালা গাছি পিকাতে আসিয়াছি, পরখ করে সবে, করে না স্নেহ। সবার মাঝে আমি ফিরি একলা, কেমন করে কাটে সারাটা বেলা। ইটের পরে ইট, মাঝে মানুষ কীট, নাই কো ভালোবাসা, নাই কো খেলা। কোথায় আছো তুমি, কোথায় মাগো, কেমনে ভুলে তুই আছিস হ্যাগো। উঠিলে নব শশী ছাদের পরে বসি, আর কি রূপকথা বলিবি না গো। হৃদয় বেদনায় শূন্য বিছানায়, বুঝি মা আখি জলে রজনী যাবো। কুসুম তুলি লয়ে প্রভাতে শিবালয়ে, প্রবাসী তনয়ার কুশুল মাগ। হেথাও ওঠে চাঁদ ছাদের পারে, প্রবেশ মাগে আলোর ঘরের দ্বারে। আমারে খুঁজিতে সে ফিরিছি দেশে দেশে, যেন সে ভালোবেসে চাহে আমারে। নিমেষ তরে তাই আপনা ভুলি, ব্যাকুল হয়ে ছুটে যাই দুয়ার খুলি। অমনি চারিধারে নয়ন উকি মারে, শাসন ছুটে আসে ছটিকা তুলি। দেবে না ভালোবাসা, দেবে না আলো, সদাই মনে হয় আধার ছায়াময়। দিঘির সেই জল শীতল কালো, তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো। ডাকলো ডাক তোরা, বললো বল, বেলা যে পড়ে এলো জলকে চল। কবে পড়িবে বেলা, ফুরাবে সব খেলা, নিভাবে সব জ্বালা শীতল জল। জানিস যদি কেহ আমায় বল। নমস্কার। That was a beautiful piece recited by Akhi Banerjee. Now I would like to call upon Shatadru Banerjee, who is a student of English Honours, 3rd semester. He is going to recite a self-composed poem. নমস্কার, আমি শতদ্রু ব্যানার্জি, ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজের ইংরেজি বিভাগের 2য় বর্ষের একজন ছাত্র, এবং আমি এখন আমার লেখা একটি কবিতা আপনাদের শোনাব। কবিতার নাম আমার তোমার কলকাতা। তোমার কলকাতার ঘুম ভাঙে বেটটিয়ে, আমার কলকাতার ঘুম ভাঙে মাটির ভারে। তোমার কলকাতা বেড়ায় মর্নিং ওয়াকে, আমার কলকাতা কাজে বেরোয় সুপ্রভাতে। তোমার কলকাতা অডি করে যায় স্কুলে, আমার কলকাতা বেরোয় জং ধরা সাইকেলে। তোমার কলকাতা বসে এসি ক্লাসরুমে, আমার কলকাতা খুশি মিড ডে মিলে। তোমার কলকাতা থাকে রাজারহাটের কমপ্লেক্সে, আমার কলকাতা বেঁচে আছে রাজাবাজারের বস্তিতে।
তোমার কলকাতা সানডে যায় মা বাবার সাথে কোয়েস্টে, আমার কলকাতা রোববার যায় দুপুরের খাবার খুঁজতে। তোমার কলকাতা বিকেলবেলা খেলতে যাবে জার্সি পরে, আমার কলকাতা মাঝে সাঝে ভাঙা ব্যাট নিয়ে খেলা করে। তোমার কলকাতা টিউশন যায় অঙ্ক শিখতে, আমার কলকাতা তখন জুয়া খেলে অঙ্ক জিততে। তোমার কলকাতা রাত্রিবেলা খেয়ে দিয়ে স্বপ্ন দেখবে রাজকুমার রাজকুমারীর, আমার কলকাতা রাতে হয়তো কিছু খেয়ে নাক ডাকবে ভারী ভারী। নমস্কার। Thank you so much, Shatadru. It was really a good poem, self-composed obviously. Now I would like to call upon Shubarna Dotto, who is a student of BCom from 3rd semester. আমি কথা বলো না। দেখা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা, ভাবি সম্ভব হবে কোনোদিন। আগে ওকে বারবার দেখেছি লাল রঙের শাড়ি, ডালিম ফুলের মতো রাঙা, আজ পরেছি কালো রেশমের কাপড়, আঁচল তুলেছি মাথায়। দলুদ চাপার মতো চিকন গুড় মুখখানি ঘিরে মনে হলো কালো রং একটা গভীর দূরত্ব ঘনিয়ে নিয়েছে নিজের চারদিকে, যে দূরত্ব সরষ ক্ষেতের শেষ সীমানায় শালবনের নীলাঞ্চলে। থমকে গেল আমার সমস্ত মনটা, চেনা মানুষকে দেখলাম অচেনা গাম্ভীর্যে। হঠাৎ খবরের কাগজে ফেলে দিয়ে আমায় করলে নমস্কার। সমাজবিধির পথ গেল খুলে, আলাপ করলেন শুরু, কেমন আছো, কেমন চলছে সংসার ইত্যাদি। সে রইল জানালার বাহিরের দিকে চেয়ে, যেন কাছের দিনের ছোঁয়াচে পার হওয়া চাহনিতে। দিলে অত্যন্ত ছোট দু একটা জবাব, কোনোটা আবার দিলেই না, বুঝিয়ে দিলে হাতের অস্থিরতায়। কেন এসব কথা, এর চেয়ে অনেক ভালো চুপ করে থাকা। আমি ছিলাম অন্য বেঞ্চিতে ওর সাথীদের সঙ্গে, এক সময় আঙুল নেড়ে জানালে কাছে আসতে, মনে হলো কম সাহস নয়। বসলুম ওর এক বেঞ্চিতে, গাড়ির আওয়াজের আড়ালে বললেন মৃদুস্বরে, কিছু মনে করো না, সময় কোথা সময় নষ্ট করবার, আমাকে নামতে হবে পরের স্টেশনে, দূরে যাবে তুমি, দেখা হবে না আর কোনো দিন। তাই যে প্রশ্নটার জবাব এত কাল থেমে আছে, শুনবো তোমার মুখে, সত্যি করে বলবে তো? আমি বললাম বলবো। বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধালো, আমাদের গেছে যে দিন, একেবারেই কি গেছে, কিছুই কি নেই বাকি? একটু চুপ করে রইলাম, তারপর বললাম, রাতের সব তারারাই আছে দিনের আলোর গভীরে। হটকা লাগলো, কি জানি বানিয়ে বললাম না তো। ও বলল, থাক এখন যাও ওদিকে। সবাই নেমে গেল পরের স্টেশনে, আমি চললাম একা। নমস্কার। That was a very sweet piece presented by Shubarna Datta. Now I would like to call upon Oritroja Mukherjee, who is a student of English Honours 3rd semester. Thank you, Chinmoy. Am I audible? Yes, Yes, you you are. are. Okay, I would like to thank Anupurba and Millie ma'am for giving me the second opportunity to present another piece written by myself. So I'm going to read the poem. The name of the poem is Marriage. It is one of my most favorite poem. So here I go. Anguish remains deep rooted, searching and pondering
for an answer to unite as one. Long lost now is the love that was once there, desires to crave, for in the darkness, yet that sense of despair prevails. What prayers will hold them both? Every touch felt futile, they came as one, but went apart. There was the knot, getting somewhere stuck. Ruins were all left, but that love perished. Flooded tears filled the cheeks. No sanity remained, incompetent, for those screams remained silenced. Her head had vermilion. Gone are the days. He held her in his arms. Her life, later on, became the devil's birthplace. Scars all over now. Her body became fragile, yet those binding souls stayed as infant beats of affection. It is sheer malice now. With all love lost now, the air accepts but not the soul. She cries, the day's over. When their knitted life became just the barren land of unfulfilled love. Thank you. What a magnificent piece, Oritroja. It was really good. Thank you so much. Next, I would like to call upon Shohili Banerjee, who is a student of Pol Science Honours, 3rd semester. চিন্ময়ী সহেলি চক্রবর্তী ছিল। I'm very sorry, Shohili. ইটস ওকে। নমস্কার, আমি সহেলি চক্রবর্তী, দ্য ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজের পলিটিক্যাল সায়েন্স বিভাগের 2য় বর্ষের ছাত্রী। আজ আমি আপনাদের আমার পছন্দের একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবো। নিখাত বিশ্বাস, তোমাকেও কেউ ভালো না বেশি পারে? সে হাসতো। ছেলেটি নিয়ম করে তার হৃদয় ভাঙার কেচ্ছা শোনাতো আমায়। কি সুনিপুণ হাতে করে ভদ্রমহিলাটি তার প্রেমিক হৃদয়টাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে, ইত্যাদি। আমি তার সবকটা কথাই ভারী মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। খুব ভালোবাসতাম তো, তাই বোধহয়। তার পুরনো দুঃখ, নতুন ব্যর্থতা, সমসাময়িক দোটানা আর হঠাৎ হঠাৎ মাথা ছাড়া দিয়ে ওঠা পাগলামি, প্রতিটা কথাই আমায় বাধ্য করত নতুন করে তার প্রেমে পড়তে। তবু সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমায় একটি নারীর কথা বলতো। একটি নারী, যে নারী আমি নই, যে নারীকে সে বরং ভালোবেসেছিল, ভালোবেসে নিঃস্ব হয়ে গেছে, যে নারীকে নিয়ে সে জীবন কাটাতে চেয়েছিল। এমন একটি নারী যে আমি নই, যে কখনো আমি হব না। আমি সব শুনতাম, কখনো অন্যমনস্ক হয়ে, কখনো বা খুব বিরক্ত হয়ে, আবার কখনো খুব কান্না চেপে রেখে। সে বলতো, আমি খুব সাবধানে চোখের জল মুছতাম, যাতে সে না বোঝে না জানে। আর ভাবতাম, এমন পুরুষকে যে নারী ভালোবাসতে পারেনি, সেই ধুলো ভরা মর্তের কেউ নাকি দেবী। তাকে আমি পাইনি, নতুন করে তা বলার আর বোধ করি রাখে না। তাকে আমি পাইনি তেমন করেই, যেমন করে সে পায়নি সেই নারীটিকে। ইদানিং একটি চমৎকার পুরুষকে তার গপ্প শোনাচ্ছি খুব। কি করে আমি তাকে ভালোবাসে পাইনি, কি করে সে আমাকে ভালো না বেসে আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি, আর কি করে তাকে একবার ছুঁয়ে দেখার আশায় তপস্যা করে গেছি রাতের পর রাত। কি করে, কি আশ্চর্য, আজকাল সেই চমৎকার পুরুষটিও
আমায় নিখাদ বিস্ময় শুধোয়। তোমাকেও কেউ ভালো না বেশি পারে? আমি আমি মুচকি হাসি। নমস্কার। Thank you so much, Shoheli. I would like to hand it over to my dear friend Amrapali. Thank you, Chinmoy. I must admit that it was really an impressive session of recitation, and I believe we have a few brilliant budding poets among us, and that just left me with poetic impulses. So, okay, I hope to hear from you more in the near future. So, next we would now proceed, and I would like to extend my sincere request to. I would like to Shreya ma'am to conduct our first workshop of the event on the awareness program on different students' welfare projects. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, Millie ma'am, for giving me this platform. So, good afternoon, everyone. Today, I'll discuss few details about the scholarship programs providing by কেউ আছো? কন্যাশ্রী পাচ্ছ স্কুল থেকে? শ্রেয়া শ্রেয়া ম্যাম শোনা যাচ্ছে কন্যাশ্রী না। হচ্ছে এমন একটা শ্রেয়া স্কলারশিপ শোনা যেটা যাচ্ছে না। যে কোনো মেয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট। এবার কি শোনা যাচ্ছে ম্যাডাম? Ma'am, I'm sorry to interrupt, but the voice is not clear. শ্রেয়া Just a second, শ্রেয়া hold. কানেকশন প্রবলেম হচ্ছে, কানেক্টিভিটি প্রবলেম হচ্ছে। এক সেকেন্ড ম্যাডাম। কোনটা? দিতে হবে না, চার্জ দিন। হেডফোন আছে কারণ? এটাতে চার্জ দিন। চার্জে বসিয়ে নাও না, এখানে তো কানেক্ট বসালে সঙ্গে সঙ্গে হবে না। হ্যালো হ্যালো। Yes, ma'am, you're audible. শোনা যাচ্ছে এবার? হ্যাঁ 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 শ্রেয়া শোনা যাচ্ছে। ফাইন। ওকে। তো আমি জানতে চাইছি যে আমাদের যে সমস্ত স্টুডেন্ট এখন আছো তাদের মধ্যে কেউ কি কন্যাশ্রী স্কুল থেকে পেতে? প্লিজ রেসপন্স করবে যদি কেউ No, ma'am. নো ওয়ান। কন্যাশ্রী হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের এমন একটা স্কলারশিপ যেটা শুধুমাত্র স্কুলের স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, কিন্তু কলেজের স্টুডেন্টরা কি পাবে না? পাবে। কলেজের স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে K2, যেটা একবারে গভর্নমেন্ট থেকে 25,000 টাকা পাওয়া যায়। তার জন্য কি দরকার হয়? স্টুডেন্টের বয়স হতে হবে 19 বছরের কম। 19 বছর পার হয়ে গেলে আর পাওয়া যায় না। সুতরাং সেমিস্টার 1-এ যারা প্রথম ভর্তি হচ্ছে তারা K2-র জন্য এলিজিবল হবে। তার জন্য ডকুমেন্ট কি লাগে? ডকুমেন্ট লাগে হচ্ছে আনম্যারিড সার্টিফিকেট ফ্রম এনি অফ দ্য লোকাল কাউন্সিলর, আর লাগে হচ্ছে ডমিসাইল সার্টিফিকেট, ব্যাংক পাসবুক। এই ডকুমেন্টগুলো নিয়ে আমার সাথে যদি তোমরা যোগাযোগ করো তাহলে আমরা ব্যবস্থা করতে পারি একটা কন্যা বা K2 স্কলারশিপের জন্য। এছাড়া আছে যে সমস্ত স্কলারশিপ গুলো, তার মধ্যে হচ্ছে বিবেকানন্দ স্কলারশিপ, যার ব্যাপারে আইভি ম্যাম একটু আগেই বলেছেন
বিবেকানন্দ স্কলারশিপের জন্য আমরা পোর্টাল সার্চ করব, বিবেকানন্দ পোর্টাল। সেখানে গেলে দেখতে পাবো যে আমাদের প্রিভিয়াস ইয়ার এক্সামিনেশনে যদি আমরা 75% অর মোর দ্যান দ্যাট মার্কস স্কোর করে থাকি, অর্থাৎ ক্লাস 12-এ যদি 75% এর বেশি আমাদের মার্কস থেকে থাকে, তাহলে আমরা বিবেকানন্দ স্কলারশিপ অ্যাভেল করতে পারবো। সেটার ক্ষেত্রেও আমার দরকার হচ্ছে ডমিসাইল সার্টিফিকেট, অর্থাৎ আমি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে হবে আমাকে, আর আমার মার্কশিট দিতে হবে লাস্ট ইয়ারের, ইনকাম সার্টিফিকেট দিতে হবে। ইনকামের কি বার আছে সেটা ম্যাডাম আগেই বলেছেন, 2.5 lakhs পার অ্যানাম। এই ডকুমেন্টগুলো দিয়ে যদি পোর্টালে আপলোড করা হয়, তাহলে প্রথমে তো করতে হবে আমাকে পোর্টালে নিজের নাম দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করার পরে আমি একটা লগইন আইডি পাবো, পাসওয়ার্ড পাবো। পেলে সেখানে আমাকে আমার ডকুমেন্টগুলো আপলোড করতে হবে। আপলোড করার পরে যখন সাবমিট বাটন প্রেস করব, তারপরে একটা প্রিন্ট অপশন আসবে, যেখান থেকে আমার বিবেকানন্দ স্কলারশিপের ফর্মটা আমি প্রিন্ট করতে পারবো। প্রিন্ট করার হয়ে গেল মানে কিন্তু কাজ শেষ হলো না। ফর্মটা প্রিন্ট নিয়ে তার সাথে আপলোডেড সমস্ত ডকুমেন্ট নিয়ে এবং ফিস চালান আর কলেজের আইডি কার্ডটা নিয়ে কলেজ অফিসে এসে সাবমিট করতে হবে। কারণ এই ডকুমেন্টগুলো দিয়ে যখন কলেজ থেকে আমরা এই অ্যাপ্লিকেন্টকে অ্যাপ্রুভ করে ডিস্ট্রিক্ট নোডাল অফিসারের কাছে পাঠাবো, তখনই কিন্তু অ্যাপ্লিকেন্ট স্কলারশিপের জন্য এলিজিবল হবে। হয়ে গেল আমার স্কলারশিপ ইনস্টিটিউশন থেকে অ্যাপ্রুভাল। তারপরে আমায় কি করতে হবে, আমার স্কলারশিপটা কোন পর্যায়ে আছে আমাকে ট্র্যাক করতে হবে। আমি তো অ্যাপ্লাই করলাম, এতগুলো ডকুমেন্ট দিলাম, তার ভবিষ্যৎ কি? আমি আবার আমার আইডি দিয়ে পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করে দেখতে পাবো যে আমার টাকাটা কবে আসবে, বা আদৌ আমি টাকা অ্যাপ্রুভাল পেলাম কিনা, স্কলারশিপের অ্যাপ্রুভাল পেলাম কিনা। কাজেই প্রতি পর্যায়ে এটাকে ট্র্যাক করা যায়, এবং যেই মুহূর্তে স্কলারশিপ ওরা ক্লিয়ার করবে, যে যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের আমরা পাসবই দিয়েছি সেই অ্যাকাউন্টে অ্যামাউন্টটা ডেবিটেড হবে। বিবেকানন্দ নিয়ে কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো। কন্যাশ্রী বা বিবেকানন্দ নিয়ে কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? কেউ কি স্কলারশিপ নিচ্ছ তোমরা? বলো সোফিয়া। ম্যাম জিজ্ঞেস করতে চাইছি, একবারে ওই স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপের ডকুমেন্টটা একটু রিপিট করে দেবেন প্লিজ? স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপের জন্য প্রথম তোমাকে পোর্টালে লগ ইন করে রেজিস্টার করতে হবে। করেছো কি তুমি? অ্যাপ্লাই করেছো? না ম্যাম, করবো। করো, তাহলে বিবেকানন্দ পোর্টালে গিয়ে অ্যাপ্লাই করবে। আচ্ছা, অ্যাপ্লাই করবে, করার পরে ওরা ডকুমেন্ট চাইবে হচ্ছে তোমার ফ্যামিলির ইনকাম ডকুমেন্ট। সেটা ওরা একটা প্রেসক্রাইব ফর্মও দিয়ে দেয়, ওই ফর্মটা ডাউনলোড করে যে কোনো মানে কাউকে দিয়ে একটা ইনকাম সার্টিফিকেট করিয়ে নিতে হবে, যেটা আপলোড করতে হবে। গেল ইনকাম সার্টিফিকেট। ব্যাংক পাসবুকটা কিন্তু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তোমার নামে হতে হবে। সেই অ্যাকাউন্টের ফার্স্ট পেজ, যেখানে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নাম্বার আর আইএফএসসি কোড দুটোই থাকবে, সেটাকে আপলোড করতে হবে। তোমার প্রিভিয়াস ইয়ার মার্কশিট আপলোড করতে হবে, ক্লাস 10-12 এর মার্কশিট আপলোড করতে হবে। এই হচ্ছে টোটাল ডকুমেন্ট, আর তোমার ছবি লাগবে। ক্লিয়ার সোফিয়া? ইয়েস ম্যাম। আর ম্যাম যেটা বললেন যে কোনো কোনো ডকুমেন্টটা অফিস কলেজ অফিসে সাবমিট, এই যে ডকুমেন্টগুলো তুমি পোর্টালে আপলোড করলে, সবকটা ডকুমেন্ট প্লাস ফর্ম, এবং কলেজের যে তুমি লাস্ট ফিসটা পেমেন্ট করেছো সেই ফিস চালান আর তোমার কলেজের আইডি কার্ড সব নিয়ে কলেজ অফিসে এসে সাবমিট করতে হবে। তাহলেই আমরা তোমার স্কলারশিপটাকে অ্যাপ্রুভ করতে পারবো। ওকে। আর বিবেকানন্দ স্কলারশিপের ক্ষেত্রে সব থেকে আগে যে জিনিসটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু এই স্কলারশিপটা তখনই এলিজিবল হব যখন আমি অন্য কোনো স্কলারশিপ, গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ আর নেব না বা পাচ্ছি না। তোমাকে ফর্ম ফিল আপের সময় ডিক্লারেশন দিতে হয় যে আমি শুধুমাত্র বিবেকানন্দ স্কলারশিপটার জন্যই অ্যাপ্লাই করছি, অন্য কিছুতে অ্যাপ্লিকেশন করিনি বা করব না।
আচ্ছা ম্যাম, Clear? তাহলে যখন আমি কন্যাশ্রী বা ওই পোস্ট ম্যাট্রিকে অ্যাপ্লাই করব তাহলে এইটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো না? তোমাকে চয়েস করতে হবে, আইদার ঐক্যশ্রী অর বিবেকানন্দ। আর ম্যাম কন্যাশ্রীর ফর্মটা কোথায় থেকে পাবো? কন্যাশ্রীর ফর্ম ওইভাবে পাওয়া যায় না। কন্যাশ্রী তুমি কি স্কুলে পেতে? না, স্কুলে পেতে না। তাহলে তোমাকে একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে টু দ্য টিচার ইনচার্জ ভবানীপুর কলেজকে, স্যার আমার প্রিভিয়াস ইনস্টিটিউশনে কন্যাশ্রীর কোনো আমি পাইনি, আমি নতুন ভাবে K2 স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চাই। সেই অ্যাপ্লিকেশনটা নিয়ে আর তোমার আনম্যারিড সার্টিফিকেট, 2 কপি পাসপোর্ট সাইজ ফটো, তোমার ব্যাংক পাসবুকের ফ্রন্ট পেজ আর ডমিসাইল সার্টিফিকেট নিয়ে কলেজ অফিসে এসে জমা করবে। অবশ্যই তার তোমার কলেজের ফিস চালান আর আইডি কার্ডটা থাকতে হবে। ওটা জমা করলে আমরা কন্যাশ্রী ডিপার্টমেন্টকে মেল করব যে আমাদের এই স্টুডেন্ট K2 স্কলারশিপ পেতে চায়। এবার ওরা দেখবে যে তোমার ডেট অফ বার্থটা যদি 21-22 অ্যাপ্লিকেন্টদের ক্ষেত্রে ওরা ফার্স্ট এপ্রিল 2003 এর পর থেকে যারা জন্মেছে তাদেরই K2-র জন্য এলিজিবল করেছে। তো তার মধ্যে যদি তোমার বয়স হয় তবেই তুমি K2-র জন্য এলিজিবল হবে এবং তোমার নামে ওরা একটা ফর্ম অ্যালট করবে, করে আমাদের জানাবে, জানালে আমরা তোমাকে জানাবো, তুমি ওই ফর্মটা কালেক্ট করবে, তারপর ওটা আবার তোমায় ফিল আপ করতে হবে প্রপার ইনফরমেশন দিয়ে, তোমার সিগনেচার লাগবে, তোমার প্যারেন্টের সিগনেচার লাগবে। তারপর যখন তুমি কলেজে এসে ওটা জমা করবে তখন ওটা টিআইসি স্যার সাইন করে দেবেন, দিলে তারপর ওটাকে আপলোড করে তুমি K2-র জন্য এলিজিবল হবে। আমি যেই ফর্ম পাঠাবো K2 কন্যাশ্রী ডিপার্টমেন্টে, ওরা তখন একটা ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনের ডেট দেবে, পুলিশ ভেরিফিকেশন হবে একটা, সেটা অবশ্যই কলেজে। কন্যাশ্রী ডিপার্টমেন্ট থেকে লোক পাঠাবে, তোমাকে একদিন ডাকা হবে, তুমি কলেজে আসবে, ওরা ওই ডকুমেন্টগুলো পার্সোনালি এসে ভেরিফাই করবে এবং পরের ওটা অ্যামাউন্টটাকে ক্লিয়ার করার জন্য তখন ওরা ওটাকে স্যাংশন করবে। আচ্ছা ম্যাম, যেমন আমার তো ফেব্রুয়ারি 2003 আছে ডেট অফ বার্থ, তাহলে আমার তো হবে না, না? তুমি এই মুহূর্তে একবার অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারো, কারণ 20-21 এর অ্যাপ্লিকেশন এখনো ওরা অ্যাকসেপ্ট করছে। তুমি একবার এসো, আমার সাথে এসে দেখা করো, আমি তারপর দেখবো ওটা যদি কিছু করা যায়। ম্যাম কলেজ অফিসেই থাকবেন আপনি? হ্যাঁ, কলেজ অফিসে আসবে, আমি কলেজ অফিসেই থাকবো। ঠিক আছে ম্যাম, আমি দেখা করব। আচ্ছা ম্যাম দেখা করতে এলে কিছু ডকুমেন্ট লাগবে? ওই তুমি সমস্ত কিছু, একটা অ্যাপ্লিকেশন সাথে তোমার আনম্যারিড সার্টিফিকেট, যা যা ডকুমেন্ট বললাম ডকুমেন্টগুলো নিয়ে আসবে। আমি একটা অ্যাপ্রোচ করব কন্যাশ্রী ডিপার্টমেন্টকে, যদি ওরা স্যাংশন করে, যদি ওরা ফর্ম তোমার নামে অ্যালট করে, আমি তোমাকে জানাবো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে কন্যাশ্রী নিয়ে? নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার আমি চলে যাচ্ছি ঐক্যশ্রীতে। ঐক্যশ্রী হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের এমন একটা স্কলারশিপ যেটা শুধুমাত্র মাইনরিটি স্টুডেন্টদের জন্যই অ্যালট করা হয়। এখন মাইনরিটি বলতে কারা? হু বিলংস টু মুসলিম, খ্রিস্টান, বুদ্ধিস্ট, শিখ, জৈন, পার্সি অ্যান্ড এই সমস্ত মাইনরিটিদের ইকোনমিক আপলিফমেন্টের জন্য ঐক্যশ্রী স্কলারশিপটা দেওয়া হচ্ছে। তাহলে আমরা এর জন্য ঐক্যশ্রীর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারি। ঐক্যশ্রী পেতে গেলে কিছুই লাগে না, শুধুমাত্র প্রিভিয়াস এক্সামিনেশনে 50% মার্কস লাগবে আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের ডমিসাইল হতে হবে। শুধুমাত্র 50% মার্কস আগের এক্সামিনেশনটায়, আর আমাকে পশ্চিমবঙ্গের লোক হতে হবে, তাহলেই আমি ঐক্যশ্রীর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো। ঐক্যশ্রীরও আমার সাইট হচ্ছে, লিংক হচ্ছে কি https://www.wbmdfc.org। এখানে গেলে তুমি 3টে অপশন পাবে, একটা হচ্ছে পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ, একটা হচ্ছে টিএসপি ট্যালেন্ট সাপোর্ট প্রোগ্রাম, আর একটা হচ্ছে মেরিট কামবিনস স্কলারশিপ। 3টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারো, তবে পোস্ট ম্যাট্রিকটা কিন্তু সবার জন্য। এখানে অ্যাপ্লাই করতে গেলে তোমার কোনো ডকুমেন্ট লাগছে না, শুধুমাত্র তোমাকে প্রিভিয়াস মার্কশিটটা দিতে হচ্ছে আর তোমার ডমিসাইল সার্টিফিকেট দিতে হচ্ছে, ব্যাংক পাসবুক দিতে হচ্ছে।
এবছরে এগুলো জমা দেওয়ার বা অ্যাপ্লাই করার লাস্ট ডেট হচ্ছে পোস্ট ম্যাট্রিকের ক্ষেত্রে 15ই জানুয়ারি 2022, মেরিট কাম মিন্স 15ই জানুয়ারি 2022, স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিন্স আন্ডার ঐক্যশ্রী সেটাও 15ই জানুয়ারি 2022, ট্যালেন্ট টিএসপি ট্যালেন্ট সাপোর্ট প্রোগ্রামের জন্য 15ই জানুয়ারি 2022। এর আগে তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারো, অ্যাপ্লাই করার পরে কিন্তু সাথে সাথে ফর্মটা আর কলেজের ফিস চালান আর আইডি কার্ড নিয়ে এসে কলেজ অফিসে জমা করতে হবে, না হলে আমরা এখান থেকে যতক্ষণ না অ্যাপ্রুভ করে পাঠাচ্ছি গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে তোমাদের স্কলারশিপটা ডিসবার্স করতে পারবে না। আমি বারবার বলছি ডকুমেন্টগুলো কিন্তু কলেজ অফিসে জমা করা অত্যন্ত জরুরি, সাথে কলেজের ফিস চালান আর আইডি কার্ড দিতে হবে। এই হলো ঐক্যশ্রী স্কলারশিপ। এরও প্রসেস হচ্ছে একই রকম, তোমার ওয়েবসাইটে গিয়ে অফিসিয়াল সাইটটা ওপেন করবে, রেজিস্ট্রেশন অপশনে যাবে, চুজ দ্য রেজিস্ট্রেশন ক্যাটাগরি, তারপর রেজিস্ট্রেশন ফর্ম তুমি তারপর দেখতে পাবে। ম্যাম হ্যালো, হ্যাঁ বলো। সরি টু ইন্টারাপ্ট, আইমানের একটা প্রশ্ন আছে ম্যাম। বলো। Ma'am, can you please repeat the website name once? Yeah, website is https://www.wbmdfc.org. Thank you, ma'am. হ্যাঁ, আর কেউ কিছু জিজ্ঞেস করছিলে বলো। হ্যালো, আর কোনো প্রশ্ন আছে কি? বিশ্বরূপ, কেউ প্রশ্ন করতে চাইছিল, কে বলছিল একটু বলো। আর কেউ নেই? নেই তো, তাহলে স্কলারশিপের ব্যাপারে সব ক্লিয়ার, কারোর কোনো প্রশ্ন নেই? আমি বারবার করে বলছি, যারা কন্যাশ্রী পেতে চাও তারা অ্যাপ্লিকেশন লিখে কলেজ অফিসে আসবে ডকুমেন্টের সাথে। আর যারা ঐক্যশ্রী বা স্বামী বিবেকানন্দ জন্য অ্যাপ্লাই করেছো, অনেকেই মনে করে আমরা অনলাইনে অ্যাপ্লাই করে রেখেছি, ব্যাস আমাদের কাজ শেষ, কলেজ জানলো না, কলেজ অ্যাপ্রুভ করলো না, পরে কিন্তু ডেটটা ওভার হয়ে গেলে তোমাদের স্কলারশিপ গুলো অটোমেটিক ক্যান্সেল হয়ে যাবে, রিজেক্ট হয়ে যাবে। আমরা চেষ্টা করি স্টুডেন্টদের দেখে তাদের নাম খুঁজে খুঁজে ফোন করার, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অনেক সময় এরকম হয় তোমরা ওখানে যে ফোন নাম্বার প্রোভাইড করো সেই ফোন নাম্বার গুলোই তোমাদের আর পাওয়া যায় না। আমি কিছু নাম বলছি, তারা যদি এই প্রোগ্রামে থেকে থাকো প্লিজ রেসপন্স করবে। অয়ন আদক ফ্রম বিকম অনার্স, রীতি গুপ্তা ফ্রম বিকম, Swati Singh from BCom, Bodhayan Bhor from MCom, কেউ নেই। এই 4টি স্টুডেন্টকে আমরা কন্ট্যাক্ট করতে চেষ্টা করছি, ওরা বিবেকানন্দ স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে কিন্তু কোনোভাবেই যোগাযোগ করতে পারছি না। এই কি হবে, এদের স্কলারশিপ গুলো সব ক্যান্সেল হয়ে যাবে। কাজেই আমি চাই না আগামী দিনে কারোর অ্যাপ্লিকেশন এরকম ভাবে নষ্ট হোক। তোমাদের বারবার রিকোয়েস্ট করছি তোমরা ডকুমেন্ট গুলো কলেজ অফিসে এনে প্লিজ মিলি ম্যাম আছেন? হ্যাঁ আছি শ্রেয়া। হ্যাঁ, তোমার কানেকশন কেটে যাচ্ছে খুব। তাহলে ম্যাম আমি শেষ করছি। আচ্ছা, হাউসকে হ্যাঁ শ্রেয়া, 1 মিনিট। হাউসকে শ্রেয়া ম্যাম জানতে চাইছেন
কারোর স্কলারশিপ রিলেটেড কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? বিকজ আমাদের কলেজ থেকে অনেকগুলো ফেসিলিটিসই প্রোভাইড করা হয় এবং সেগুলো বহু বছর ধরেই অনেক স্টুডেন্টরা পায়। তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, যে কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকে এই স্কিমগুলো সম্পর্কে, তাহলে প্লিজ তোমরা আমাদের নিচের অফিসে শ্রেয়া ম্যাডামের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। শ্রেয়া ম্যাডাম এই সমস্ত যে ফিনান্সিয়াল স্কিমগুলো আছে সেই স্কিমগুলোতে সাহায্য করে থাকেন। পাওয়ার প্রসিডিওর গুলো উনি বলে দেবেন তোমাদের। আমি হাউসকে রিকোয়েস্ট করছি, আমি আম্রপালিকে একবার বলছি, আম্রপালি প্লিজ হাউসের কাছে তুমি একবার প্রেজেন্ট করে দাও এই রিকোয়েস্টটা। আর আমার ফোন নাম্বারটা নোট করে নাও 0334195503। শ্রেয়া একবার চ্যাট বক্সে তোমার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দাও প্লিজ। ওকে ওকে, Thank you, ma'am. I'm requesting the students one. হ্যাঁ হ্যাঁ প্লিজ। থ্যাংক ইউ ম্যাম, তাহলে আমি শেষ করলাম এখানে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাঁ শ্রেয়া, ম্যাম শ্রেয়া তানিয়া শর্মার একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ Can বলো, we- বলতে বলো। তানিয়া শর্মা জিজ্ঞাসা করছে, ক্যান উই অ্যাপ্লাই ফর বোথ কন্যাশ্রী এন্ড বিবেকানন্দ? Tanya can No. apply for both Kanyashri and Vivekananda. Any girl Alright, I can hope that avail answers it. Kanyashri, but anyone cannot apply for Aikashri and Vivekananda at the same time. Kanyashri is not the scholarship that way. Amrapali, please. Yes, ma'am. Thank you, Shreya ma'am, for furnishing us with the important details and highlighting upon the technical aspects of the students' educational scholarship schemes. I think the workshop proved to be really helpful for us. Now I would ask my dear friend Chinmoy to take over to proceed with the next program, which is the vocal music concert. Thank you so much, Amrapali. Let's get started with the vocal music concert by the students of our college. I would like to call upon Samprita Dhar from BCom 3rd semester, who is going to perform a solo song. যে মানে না মানা, ও যে মানে না মানা, আঁখি ফিরাইলে বলে না না, ও যে মানে না মানা, ও যে মানে না